Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tadodayam udire. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 31, Text 32, Translation Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Yadi asadbihi padi punaha sishnodara krudotyamayi astido ramade jandus tamo vishari purvavam. Yadi asadbihi padi punaha sishnodara krudotyamayi astido ramade jandus tamo vishadi purvavam. Yadi asadbihi padi punaha sishnodara krudotyamayi astido ramade jandus tamo vishadi purvavam. Yadi asadbihi padi punaha sishnodara krudotyamayi astido ramade jandus tamo vishadi purvavam. Yadi asadbihi padi punaha sishnodara krudotyamayi astido ramade jandus tamo vishadi purvavam. Translation: If therefore the living entity again associates with the path of unrighteousness, influenced by sensually minded people, engaged in the pursuit of sexual enjoyment and the gratification of the palate, he again goes to hell as before. Purport: It has been explained the conditioned soul is put into the Andha-Tamishra and Tamishra hellish conditions, and after suffering there he gets a hellish body like the dogs or hawks. After several such births, he again comes into the form of a human being. How the human being is born is also described by Kapila Deva. The human being develops in the mother's abdomen and suffers there and comes out again. After all these sufferings, if he gets another chance in a human body and wastes his valuable time in the association of persons who are concerned with sexual life and palatable dishes, then naturally he again glides down to the same Andha-Tamishra and the Tamishra hells. Generally, people are concerned with the satisfaction of the tongue and the satisfaction of the genitals. That is material life. Material life means eat, drink, be merry and enjoy, with no concern for understanding one's spiritual identity and the process of spiritual advancement. Since materialistic people are concerned with the tongue, belly and genitals,
If anyone wants to advance in spiritual life, he must be very careful about associating with such people. To associate with such materialistic men is to commit purposeful suicide in the human form of life. It is said, therefore, that an intelligent man should give up such undesirable association and should always mix with saintly persons. When he is in association with saintly persons, all his doubts about the spiritual expansion of life are eradicated, and he makes tangible progress on the path of spiritual understanding. It is also sometimes found that people are very much addicted to a particular type of religious faith. Hindus, Muslims and Christians are faithful in their particular type of religion, and they go to the church, temple or mosque, but unfortunately they cannot give up the association of persons who are too much addicted to sex life and satisfaction of the palate. Here it is clearly said that one may officially be a very religious man, but if he associates with such persons, then he is sure to glide down to the darkest region of hell. Om Tat Sat. Om Jnanatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Jayapada Goswami Nidhinamini Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaura Gada Damadaya Nagara Gramadharini Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nidhinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paschatya Desadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So, இந்த ஸ்லோகத்தில் மாயாவுடைய இந்த மயக்க சக்தி அதை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. புராணங்களில் ஒரு ஸ்லோகம் வருது. இதை சோலினஸ் மகாவிஷ்ணு கோஸ்வாமி மகாராஜ் இதை சொல்வார். அடிக்கடி இதை மேற்கோள் காமிப்பார். காலக்ஷேபோ ந கர்த்தவ்யோ க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே நமஸ்ய கருணா நாஸ்தி கர்த்தவ்யம் ஹரிகீர்த்தனம். காலக்ஷேபம் அப்படின்னா மாயா என்ன பண்ணுறதுன்னா, ஒன் சைடு நம்ம படிக்கிறோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில், காலகர்ம குணாதீனோ தேகோயம் பாஞ்ச பௌதிக கதம் மன்யாம்ஸ்து கோபாயே சர்பக்ரஷ்டோ யதாபரம். வெரி நைஸ் ஸ்லோகா. நம்முடைய உடல் ஏற்கனவே 3 பேரால கட்டுப்பட்டிருக்கின்றது. காலா. ஸோ காலம் ரொம்ப ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அண்ட் நம்மளை எல்லாரையும் ஒடுக்கின்றே இருக்கு. அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஆக்சுவலி நாம் வீக் ஆகிட்டு தான் இருக்கோம். உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த், சுப்ரீம் காலா யாருமே தாண்ட முடியாது. ஸோ காலம் ஓட ஓட உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் ஒவ்வொரு நொடியும் வீக் ஆகிட்டே போகிறது. க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே. ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகா இது.
சோழனர் மகாவிஷ்ணு கோஸ்வாமி மகாராஜ் அடிக்கடி இதை கோட் பண்ணுவார். அண்ட் ரெண்டாவது கர்மா, கர்ம வினை நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றது. முன்னாடி செய்த முன்ஜென்ம கர்ம வினைகள் உரிய நேரத்தில் நமக்கு தண்டனையாக வருகின்றது. அண்ட் நமக்கு பலதரப்பட்ட கஷ்டங்கள் அதனால. ஸோ கர்மா அதுவும் நம்மளை கட்டுப்படுத்துறது. அடுத்தது குணாதீனோ, முக்குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றன. யாருமே இதிலிருந்து விடுதலை அடையவில்லை. மூன்றிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர் தான் ஆக்சுவலி பிரபுபாதர் ரொம்ப அருமையாக எழுதுகிறார். Who is qualified to become a representative of the Supreme Lord? யார் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியா இருப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர் அப்படின்னு எழுதுகிறார் பிரபுபாதர். என்னன்னு சொல்றாருன்னா, he should be unaffected by the material modes of nature. ஒரே இதுல ஒரே ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர். அந்த முக்குணங்கள் இருந்து விடுபட்டவரா இருக்கும். அப்புறம் அவர் பகவானுடைய பிரதிநிதியா இருக்க முடியும். ஸ்ட்ராங், வெரி ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட். ஸோ ஆல்வேஸ், எப்பொழுதுமே முக்குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்திகிட்டே இருக்கு. முக்குணங்களுடைய தகுந்தாற் போல நமக்கு உள்ள நம்பிக்கை உருவாக்குகின்றது, ஆசை உருவாக்குகின்றது, அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் உருவாகிறது. தென் அது தந்தாற்போல செயல், முயற்சி, இப்படியே ஓடிட்டே இருக்கு. ஸோ என்ன ஆகுறதுன்னா, ஒன் சைடு காலா நம்மை மரணத்தை நோக்கி தள்ளிட்டே இருக்கு. இன்னொரு சைடு மாயா நம்மை உண்மையான விஷயங்களில் ஈடுபட முடியாமல் நம்மை தடுத்து பொய் விஷயங்களில் ஈடுபடுத்துகின்றது. எவ்வளவு பெரிய ஒரு ட்ராப்! எந்த அளவுக்கு எலிப்பொறியில எலி மாட்டியிருக்கிற மாதிரியா நாம் எல்லாருமே எப்படி மாட்டியிருக்கோம்? நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம் இருக்கக்கூடிய காலத்தை எப்பொழுதுமே சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதுதான் செய்யணும்னு மற்ற சாஸ்திரங்களும் சொல்றது. யமஸ்ய கருணா நாஸ்தி, யம தர்மராஜாவுக்கு கருணை கிடையாது. அவர் வெயிட் பண்ண மாட்டார், ஒரு க்ஷணம் கூட்டவும் மாட்டார், குறைக்கவும் மாட்டார். அவர் அவருடைய ரோல் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா செய்வார். அதனால காலக்ஷேபம் நகர்த்தவியம், கதா காலக்ஷேபம் சொல்லுவாங்க. கதா காலக்ஷேபம்னா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், கிராமிய கதா அப்படின்ற. கிராமிய கதா ஜட உலகத்துல அன்லிமிட்டெட் டாபிக்ஸ் இருக்கு. அதை பத்தி பேசுறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் நகர்த்தவியம், அது நம்மளுடைய கடமை அல்ல. ஏன்னா ஒவ்வொரு நொடியும் நம்ம வீக் ஆகிட்டே இருக்கோம். இது நிதர்சனமான உண்மை. ஆனா நம்ம அதை பார்க்க மாட்டோம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, மாயா. அதான் ஒரு கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வெறும் காலம் மட்டும் நம்மளை கட்டுப்படுத்திச்சுன்னா எல்லாருக்கும் தான் ஓல்ட் ஆகிறது, மரணம் வரப்போறது எல்லாமே தெரியும். வெறும் காலம் மட்டும் கட்டுப்படுச்சுன்னா ஓகே, வெரி குட், எல்லாருக்கும் புரியும். ஆனா அது ப்ராப்ளம் என்னன்னா, மாயாவும் கட்டுப்படுத்துறது, முக்குணங்களும் சேர்ந்து கட்டுப்படுத்துறாங்க. முக்குணங்கள் நம்மளை கட்டுப்படுத்தும் போது உண்மையை மறந்துடுவோம். அசத் இது அபிநிவேஷத்தொக, அசத் அன்றியல், உண்மை இல்லாத விஷயங்களில் தான் அபிநிவேஷத்தொக நம்ம ஈடுபடுவோம். அதுதான் மாயாவோட வேலை. அப்புறம் ஒன் சைடு நாம் பொய் விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறோம், உண்மையை பார்க்க முடியல. இன்னொரு சைடு காரணம் நம்மளை தள்ளிட்டே இருக்கு. சோ இப்படி ஸ்ட்ராங் காலக்கர்ம குணாதீனம், முக்குணங்களை கட்டுப்படுத்துறது. தேகோயம் பாஞ்ச பௌதிக, இந்த தேகா, இந்த உடல், பாஞ்ச பௌதிக, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆன இந்த உடல். இப்படிப்பட்ட உடலை இந்த 3 பேர் கட்டுப்படுத்துறாங்க.
கரம் அந்யாம்ஸ்து கோபாயே, நாம் எப்படி மற்றவர்களை காப்பாற்ற முடியும்? நானே இந்த 3 பேரோட பிடியில மாட்டிண்டு வெளியே வர முடியாம இருக்கேன். நான் எப்படி மற்றவர்களை காப்பாற்ற முடியும்? கரம் அந்யாம் சுகபாயே. இந்த முறை நான் பாருங்க, சர்ப கிரஷ்டா யதாபரம். சர்ப கிரஷ்டா, சர்பா. ஏன் சர்ப கிரஷ்டான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? சர்பம் ஒரு இறையை பிடிச்சிருச்சுன்னா அது இன்ச்சு பை இன்ச்சு தான் முழுங்கும் வாய்க்குள்ள. அதனோட வாய் சிறிய வாய். ஸோ ஒரு பெரிய இறையை பிடிச்சிருச்சுன்னா அது இன்ச் பை இன்ச்சு தான் உள்ள முழுங்கும். அது அப்படியே உள்ள போகிறதே தெரியாது. ரொம்ப நேரம் ஆகும், கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் உள்ள போயிடும். அந்த மாதிரி அதனாலதான் சர்பகிரஷ்டான்னு காலத்தை சர்பகிரஷ்டா, சர்பத்துக்கு ஓமானப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. தெரியவே தெரியாது. நம்ம ஓல்ட் ஆகிறது, நம்ம மரணத்தை நோக்கி போறது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. வெரி பவர்ஃபுல். சைலண்டா அப்படின்னு மாயா அப்படியே முடியும், காலம் நோத்திட்டே இருக்கும். புத்திசாலியானவர் யாரு அப்படின்னா இதை பார்ப்பவர். தனக்கு ஓல்டேஜ் வர்றது, தனக்கு மரணம் வரப்போறதுங்கிறத பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு நொடியும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே, ஒவ்வொரு நொடியும் கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்லி ஃபில்லப் பண்ணணும். அவர்தான் புத்திசாலி. மற்றவர்கள் எல்லாரும் முட்டாள்கள் தான். ஏன்னா அவங்க பொய் விஷயங்கள் ஈடுபடுறாங்க. பொய் விஷயம் என்ன அவர் சொல்றாரு, இந்த மொழிபெயர்ப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிஷ்ணோதர கிருதோத்யமைகி. சிஷ்ணா, சிஷ்ணா அண்ட் உதரா. உதரான வயிறு அண்ட் சிஷ்ணான பால் உறுப்பு. ரெண்டையும் திருப்திப்படுத்துவதில் தன்னுடைய காலத்தை கழிச்சிருவாங்க. இதான் பொய் விஷயம். பொய் விஷயங்களை சிம்பிளி ஆழ்ந்துறது. நான் தமிழில் சொல்லுவோங்க, தாவ போகிற காலத்தில் சங்கராசங்க அவங்க ஹோல் லைஃப் மாயா அப்படியே நடத்தி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். தெரியவே தெரியாது. திரும்பி பார்த்தா 60 வயசாகுது. ஆனா இப்படி இவ்வளவு சீக்கிரமா போயிடுச்சு. அதுதான் மாயா, அதான் மாயா புரியாது. நம்ம அப்படியே பலதரப்பட்ட ஜனரீதியான செயல்களில் நம்மளை ஆழ்த்தி நம்மளோட டைமை கழிச்சிடும். அதுதான் ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு, மாயா பெரிய பெரிய சன்னியாசிகளுடைய டைமையே திருடிடணும், காலத்தை திருடிடணும். அவ்வளவு பவர்ஃபுல் மாயா. அது புத்திசாலின்னா பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். புத்திசாலின்னா யார் ஒருத்தர் இந்த மாயாவுடைய பொய் செயல்கள், ஃபால்ஸ் ஹாப்பினஸ் அப்படிதான் போட்டிருக்கார் பிரபுபாதர். இந்த பொய் சந்தோஷம், பொய் செயல்கள், இதிலிருந்து யார் ஒருத்தர் அதிகமா விலகி நிற்கிறாரோ அவர்தான் புத்திசாலி. ஆனா உண்மை செயல் என்ன? சிரவணம், கீர்த்தம், ஸ்மரணம். எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணனுடைய நினைவிலேயே இருக்கும். கிருஷ்ணா தான் உண்மை. கிருஷ்ணரை கூட சிறந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. அதனால அவருடைய ஸ்மரணம், அவருடைய நாம ஜபம், அவரை பற்றி கேட்டல், இதிலேயே யார் ஒருத்தர் காலத்தை கழிக்கிறாரோ அவர் தான் புத்திசாலி. மற்றவர்களெல்லாம் முட்டாள்கள் தான். மாயா ஏமாத்துறது அவர்கள். ஸோ இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஸ்ரீ நாரத முனிவர் ரொம்ப அருமையா சொல்றார், எப்படி மாயா ஏமாத்துறதுன்னு. ஆக்சுவலி ஈவன் விதுரர் கூட சொல்றார். விதுரர் திருதராஷ்டிர சொல்றார், திருதராஷ்டிரத்தை சொல்றார். திருதராஷ்டிரர் ரொம்ப வயசானவர். மகாபாரத போர்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, 100 மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. கௌரவர்கள் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிட்டாங்க. போர் முடிஞ்சிருச்சு, பாண்டவர்கள் ஜெயிச்சிட்டாங்க. ஆனாலும் திருதராஷ்டிரர் யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுடைய மேற்பார்வையின் கீழே அவருடைய பாதுகாப்புல அரண்மனையில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அவரோட பல்லெல்லாம் போயிடுச்சாங்க, வயசாயிருச்சு.
கண் இமையெல்லாம் அவரால் தூக்கி நிறுத்த முடியல, கை கால்கள்லாம் நடுங்கிறதாம்மா, உடம்பு தளர்ச்சி. அந்த வயசுலையும் அவர் அரண்மனை வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். அந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிக்கிறோம், அஷ்டாங்க யோகி யமா நியமா, அப்புறம் ஆசனா, பிராணாயாமா அண்ட் பிரத்யாகாரா இவ்வளவு ப்ராசஸ், இவ்வளவு முறை. யமா நியமா அதுலேயே ஏகப்பட்ட விதிமுறைகள், செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாதுன்னு ஏகப்பட்டது இருக்கு. தான் பிராணாயாமானா ஏகப்பட்ட பிராணாயாமா, ஆசனா சம் லேக்ஸ் ஆசனம் இருக்காம, லேக்ஸ் லட்சக்கணக்கில் ஆசனங்கள் இருக்காம. தான் பிரத்யாகாரனா மனதை விலக்குதல், புலனின்ப பொருட்கள் இருந்து மனதை விலக்குதல். இவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்யறார் அஷ்டாங்க யோகி. இது பாருங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இவ்வளவு பிரயத்தனம், இத்தனை வருடங்கள் இந்த யமா நியமா பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாகாரா செய்தும் கூட தாரணா ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது அஷ்டாங்க யோகி, 2 விதமான அஷ்டாங்க யோகி இருக்காங்களாம். தாரணா ஸ்டேஜ் வரும்போது எப்படி பிரிக்கிறாங்க 2 விதமான அஷ்டாங்க யோகிய? ஒரு அஷ்டாங்க யோகி டிட்டாச்ட் அஷ்டாங்க யோகியம், பற்றுமை. இந்த யமா நியமா பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா ஆசனா இதெல்லாம் செய்ததுனால அவருக்கு பற்றுமை உருவான அஷ்டாங்க யோகி. அவர் தாரணாங்கிற ஸ்டேஜ்ல தாரணாஸ்ரயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தாரணாங்கிற ஸ்டேஜ்ல ஆஸ்ரயா அடைக்கலம் எடுத்துக்கிறாராமா. யார்கிட்ட அடைக்கலம் எடுத்துக்கிறாராமா? அவர் டிட்டாச்ட், பற்றின்மை வளர்த்து கொண்ட அஷ்டாங்க யோகி. அதனால அவர் பரமாத்மாவும் தஞ்சம் புகுவாராமா தாரணாங்கிற ஸ்டேஜ்ல. நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு தியானம் ஸ்ட்ரைட்டா தியானத்துக்கு போயிடுவார். தியானம்ங்கிறது பரமாத்மாவை தியானிக்க ஆரம்பிச்சிருவார். இது டிட்டாச்ட் அஷ்டாங்க யோகி. ஆனால் யமா நியமா பிராணாயாமா ஆசனா பிரத்யாகாரா இதெல்லாம் செய்தும் கூட சில அஷ்டாங்க யோகிகள் பற்றுக்களை வைத்துக் கொண்டிருப்பாராம். பிரபுபாதருக்கு சொல்றார் பாருங்க. Here it is clearly said that one may officially be a very religious man, but if he associates with such persons, then he is sure to glide down to the darkest region of hell. Officially religious man, வெளிப்புற ரீதியாக ஆன்மீகவாதி மாதிரி இருக்கலாம், பட் அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் உள்ள இருக்கும். அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இது அஷ்டாங்க யோகி இத்தனை ப்ராசஸ் பண்ணும் கூட சில அஷ்டாங்க யோகிகள் பற்றுக்களை உடையவர்களாக இருப்பாங்களாம். அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இன்னும் விடல. அப்படிப்பட்டவர்கள் பரமாத்மாவை பாருங்க, வெரி நைஸ் பாயிண்ட். பற்றுக்கள் இருக்கிற வரைக்கும் அல்லது அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் பாருங்க, அவங்களால பரமாத்மாவுக்கு தஞ்சம் புக முடியலையாமா, பரமாத்மாட்ட சரணாகி அடைய முடியலையாமா. அவங்க விராட் ரூபத்தை சரணாகி அடைவாங்களாம். இப்படிப்பட்ட அஷ்டாங்க யோகிகள் விராட் ரூபத்து சரணாகி அடைந்து சுற்றி வளைச்சு வருவாங்களாம். ஏகப்பட்ட லோகங்கள், சிசுமார லோகம், இந்த லோகங்கள் எல்லாம் தாண்டி நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த லேயர்ஸ் அடுக்குகளை எல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் பிரதானா இதெல்லாம் பிரதானா இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் அவங்க சமாதிக்கு வராங்களாமா, சுற்றி வளைச்சு வராங்க. எப்படி? 2 அஷ்டாங்க யோகிகள், ஒரே பாதை தான். அஷ்டாங்க யோகம் ஒரே பாதை தான், பட் 2 விதமான அஷ்டாங்க யோகிகள். அனுபவிக்கின்ற சுபாவமுடைய அஷ்டாங்க யோகிக்கு வேற வழி, விராட் ரூபம் வழியே போயிடுறாரு. பற்றுமைய வளர்த்து கொண்ட அஷ்டாங்க யோகி ஸ்ட்ரைட்டா பரமாத்மாவை தஞ்சம் புகுந்து பரமாத்மாவை தியானித்து அவர் சமாதி நிலை அடைகிறார். எல்லா இடத்துலையும் இதேதான். அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் உடல் எடுத்துட்டே தான் இருக்கணும். பக்குவம், ஆன்மீக முன்னேற்றம் பக்குவம்னா எந்த அளவுக்கு அனுபவிக்கிற சுபாவம் குறைகிறது,
அதற்கு வழி என்ன? சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் குறையும். நம்ம அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் இருக்கிற வரைக்கும் நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஷோர், நாம் எல்லாருமே கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணரை நேசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோடு தான் வந்திருக்கோம். ஆனா இந்த அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் நம்மளை திசை திருப்பிட்டே இருக்கும். பாருங்க, இந்த திருதராஷ்டிரர் எல்லா 100 மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலி புராணங்கள்ல ஒரு ஸ்டோரி வருது, அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பாருங்க. 100 மகன்கள் இறந்துட்டாங்க. 100 மகன்களுடைய உடல் அப்படி இருக்காமாங்க. இது ஒரு புராணத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கதை. ஸோ காந்தாரி மகன்கள் 100 மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டே இருக்காங்களாமா. அவங்க கண்ணை கருப்பு துணி வச்சு கட்டியிருக்காங்க. ஸோ 100 மகன்கள் இறந்துட்டாங்களே அழுதுட்டே இருக்காங்க. அது ரொம்ப நேரம் அழறாங்களாமா. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு பசிக்கிறது. எப்படி? இதான் மாயா, எல்லாம் மேலோட்டமானதுதான். இந்த உலகத்துல உறவுகள் எல்லாமே மேலோட்டமானதுதான். உதர நிமித்தம் பகவத வேஷம் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியா. எப்படி ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிட்டு உதர நிமித்தம் பகவத வேஷம், சிம்பிளி வயிறுக்கோசரம், வயிற்று பசிக்கோசரம் பகவத வேஷம், பலதரப்பட்ட வேஷங்களை மனுஷன் போடுகின்றான். ஆதிசங்கராச்சாரியர் ஸ்ட்ராங்கா பாடியிருக்கார். சிம்பிளி ஜட உலகம் அப்படிதான். எல்லாமே பொய் உறவுகள், ஒரு ஆதாயம் எதிர்பார்த்துதான். இது கசப்பா இருக்கலாம், பட் உண்மை கசக்கத்தான் செய்யும். காந்தாரி மகன்கள் 100 மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க அழுந்தே இருக்காங்க. பட் மாயா ஒரு சாட்டையை பிரயோகம் பண்றாங்க. என்ன சாட்டை? பசி வருது. பசி வந்தால் சொத்து பிறகு எல்லாமே மறந்து போயிருமாமா. அதுதான் அனுபவிக்கின்ற சுபாவம். பசி வந்த உடனே அவங்களுக்கு சிந்தனையெல்லாம் மாறிடுச்சு. 100 மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்களே என்கிற சோகம், வருத்தம் அதெல்லாம் மறைகிறது. எப்படி? எவ்வளவு பவர்ஃபுல் இருக்கும் மாயா, எவ்வளவு பவர்ஃபுல். ரைட்? சம்டைம்ஸ் நான் கோஷாலால பார்ப்பேன், இந்த பசு மாடு கண்ணுக்குட்டி போட்டிருக்கும். கண்குட்டி போட்டு அந்த கண்குட்டிக்கு பால் கொடுத்துட்டே இருக்கும் டெய்லி. அந்த கண்குட்டி வளர 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 அந்த மாயாவுடைய மயக்க சக்தி பாருங்க, விசித்திரமா இருக்கும். கொஞ்சம் ஒரு 5-6 மாதம் 7 மாதம் 8 மாதம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அம்மா அந்த பசு கண்ணுக்குட்டியே மறந்து போயிடும். விசித்திரமா இருக்கும். கண்குட்டி அது வளர்ந்து பெரிய காளையா மாறி இருக்கும், ஆனா அதுக்கு தெரியாது. எது பேர்லாம் அப்போகணும். மாயாவுடைய தாக்குதல்னால இந்த அப்போகணும் மறதி வருது. ஆச்சரியமா இருக்கும். அவங்க குழந்தைதான், ஆனா மறந்து போயிடுச்சு. அது வாட்ட நீ யாரும் நான் யாரும் அப்படிமா இருக்கும். அதே மாதிரிதான் சிம்பிளி தன்னுடைய புலனின்பத்துக்கு தான் எல்லோரு மற்றவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள். முக்குணங்களுடைய தாக்குதல் இப்படிதான். அதனால யாருமே கிருஷ்ணரை நேசிக்க வேண்டும்ங்கிறது ஸ்ரீபாத் ஆதிசங்கராச்சாரியா சொல்றார். பரே பிரம்மணி கோபின சக்தா பரே பிரம்மணி, பரபிரம்மம் கிருஷ்ணா, அவர் மேல யாருக்குமே அட்டாச்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கிற வரைக்கும் அட்டாச்மெண்ட் இந்த உலகத்து மேலதான். புலம் இன்பங்கள் அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தினால பாலகிராமத் கிரீடாசக்தா, பாலகனா இருக்கும்போது விளையாட்டுல அட்டாச்மெண்ட். ஒருத்தர் சொன்னாங்க, ஜட உலகத்தினுடைய நேக்கட் நேச்சர், உண்மையான ஸ்வரூபம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஜட உலகத்தில் உண்மையான ஸ்வரூபத்தை புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் என்னுடைய உண்மையான நலம் விரும்பி கிருஷ்ணா, அதனால என்னுடைய டைம் அவருக்கோசரம் நான் செலவழிப்பேன் அப்படின்னு நான்
தீவிரமா இருக்கணும். ஒருத்தர் என்கிட்ட வந்து சொன்னார், பேரு நான் சொல்ல மாட்டேன். அம்மா வந்து சொல்றாங்க, என்னோட குழந்தையே வந்து என்னைய வந்து உதாசனப்படுத்துறாங்க. சின்ன குழந்தை, என்னோட குழந்தையே வந்து என்னைய வந்து அவமதிக்கிறாங்க, என்னைய வந்து பெருசா ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுதான் ஜட உலகத்துடைய உண்மையான இயற்கை. புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு நம்முடைய உண்மையான நலன் விரும்பி உற்ற நண்பன் கிருஷ்ணா, அதனால அவருக்கு செலவழிக்கணும். கொடுக்கப்பட்ட காலத்தை முழுக்க முழுக்க அவருக்கு செலவழிக்கணும். அதான் புத்திசாலித்தனம். காந்தாரி அவங்க பசி வருது. பசி வந்த உடனே அவங்களுடைய ஆக்சுவலி பியூட்டி என்னன்னா, காந்தாரி அழுந்தே இருக்காங்க. 3 மலைகள் இறந்து போயிட்டாங்க, அழுந்தே இருக்காங்க. கிருஷ்ணா வராரு. கிருஷ்ணா வந்து, காந்தாரி நீங்க எப்படி அழுந்தே இருந்தா எப்படி பிரசாதம் சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு. கிருஷ்ணா சாப்பிட வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லுவாரம்மா. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அழுந்தே இருக்காங்க சோகத்துல. கொஞ்ச நேரத்துல கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரம்மா, மாயா மூலமா பசியை பிரயோகம் பண்றாரு. பசி வந்த உடனே அந்த ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் மாறுறது. மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த சோகம் வருத்தம் எல்லாமே மாறுறது. அண்ட் பயங்கர பசி. அதனால என்ன பண்றாங்களாம்னா, எது மேலேயே ஏறாங்களாம். எது மேலேயே ஏறி, ஏன்னா அவங்களுக்கு எங்க இருந்தோ மாம்பழம் ஸ்மெல் வந்துடும். மாம்பழத்தினுடைய ஸ்மெல் இல்லையா? ப்ரோபர் சொல்லுவார், பலாக்கா ராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவார். பலாக்கா ராஜ் அப்படின்னா பழத்தினுடைய ராஜா மாம்பழம். ஸோ மாம்பழத்தினுடைய ஸ்மெல் அவங்களுக்கு வந்துடாமா. தன் மாம்பழத்துடைய ஸ்மெல் வந்த உடனே எங்கிருந்து ஸ்மெல் வருதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு, இந்த காந்தாரி தான் கருப்பு துணி வச்சு கட்டிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க பார்க்க முடியாது. அவங்க ஏதோ இருந்துதாமா, அது மேல காலை வச்சு ஏறி, அது மேல காலை வச்சு ஏறி கடைசியில உச்சியில் இருக்கக்கூடிய மாம்பழத்தை பறிச்சு அவங்க திரும்பவும் அதே அது மேலே காலை வச்சு கீழே இறங்கி அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க. மாம்பழத்தை சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே கிருஷ்ணா வந்து கேட்கிறாராம்மா, ஏ காந்தாரி, நீ இப்ப எது மேல கால் வச்சு ஏறுன்னு தெரியுமா? உங்களுடைய இறந்து போன மகன்களுடைய உடம்பு, இறந்து போன மகன்கள் அவங்களுடைய உடம்பு மேல காலை வச்சு ஏறி நீ மாம்பழத்தை பொறிச்சு சாப்பிட்டுருக்க. காந்தாரி வந்து தலையை கொஞ்சிக்கலாம். கிருஷ்ணன் வந்து சொல்றாராமா, முதல்ல வந்து தன்னுடைய மகன்கள் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு மகன்களுடைய உடம்பை தொட்டு தொட்டு அழறாங்களாமா. அந்த உடம்பு வந்து சாப்பிட்டா இருந்துதாமா அம்மா காந்தாரிக்கு. ஆனா பசி வந்த உடனே அந்த உடனே அவங்களுக்கு வந்து ரஃபா தெரிஞ்சிடும். இந்த ரஃபா தெரிஞ்சுதாம அது மேல காலை வச்சு ஏறி அவன் மாம்பழத்தை பொறிச்சு அவங்க சாப்பிட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு கதை உண்டு. எதற்கு சொல்லுவாங்கன்னா, உதர நிமித்தம் பகுபூத வேஷம் சிஷ்ணோதரா இங்க சொல்லியிருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. சிம்பிளி உதர நிமித்தம். நிமித்தம் அதுக்கோசரம் மட்டுமே, வயிற்று பசிக்கோசரம் மட்டுமே மனுஷன் பலதரப்பட்ட வேஷங்களை போடுகின்றான். சோ இங்க திருதராஷ்டிரர் வந்து 100 மகன்கள் இறந்து போயிட்டாங்க, எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இருந்தாலும் திருதராஷ்டிரருக்கு அரண்மனை வாழ்க்கையை விடணும்னு அவருக்கு வந்து விருப்பம் இல்லை. அவர் எல்லாமே பல்லெல்லாம் விழுந்து வச்சு, கண்ணெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது, காது கேட்க மாட்டேங்குது, கை கால்கள் நடுங்கிறது, உடம்பு ஃபுல்லா தளர்ச்சி ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த டைம்லையும் திருதராஷ்டிரர் வந்து அரசபோக வாழ்க்கையை, அரண்மனை வாழ்க்கையை துறப்பதற்கு தயாரா இல்லை. திருதராஷ்டிரர் வந்து அரண்மனையிலேயே யுதிஷ்டிர மகாராஜாவுடைய மேற்பார்வையின் கீழே இருக்கார். விதுரர் வரார். விதுரர் வந்து சொல்றார், ஓ திருதராஷ்டிரா, Jiva has got astonishing urge to live in this body of the Lord. Very strong. ரொம்ப அருமையான உபதேசம்.
ஜீவாத்மாவுக்கு இந்த உடலில் வாழ வேண்டும்ங்கிற அந்த ஆசை அஸ்டானிஷிங், ரொம்ப ஆச்சரியமான ஆசையம். எத்தனை கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டாலும் ஜீவாத்மா அந்த உடல்ல வாழணுங்கிற ஆசை இருந்துட்டே இருக்காமா. அதுக்கு காரணம் என்ன? அனுபவத்தின் சுபாவம். இது வந்து விஜயராஜ் சொல்றார். கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப அருமையா சொல்றார். ஒரு பக்தர் சத்வகுணத்தில் இருந்தால், ரொம்ப அருமையா சொல்றார், பக்தர்கள் எப்படி முக்குணங்கள் இருக்கலாம், இருக்கும்போது அவங்களுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்றார். ரொம்ப டீப் ரியலைசேஷன். அவர் என்ன சொல்றார், ஒரு பக்தர் வந்து தமோ குணத்தினுடைய மேற்பார்வையில் இருந்தால் அவர் என்ன நினைப்பாராமா, நான் தான் உண்மையான பக்தர், நான் ஒருத்தர் மட்டும்தான் உண்மையான பக்தர், மற்றவர்கள் எல்லாரும் அப்படின்னு நினைப்பாரு. இது தமோ குணம் தாக்கிய பக்தர். பக்தர் தான் அவர் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்றார், எல்லாம் பண்றார். பட் தமோ குணம் தாக்கிய பக்தர் அவர் எப்படி நினைப்பாராமா, நான் மட்டும்தான் உண்மையிலேயே சிறந்த பக்தர், உண்மையான பக்தர் நான் ஒருத்தன் தான், மற்றவங்க எல்லாருமே யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு நினைப்பாரு. இது தமோ குணத்தினுடைய தாக்குதல். கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க. ரஜோகுணம் தாக்கிய பக்தர் எப்படி பக்தர், பட் ரஜோகுணம் தாக்கி இருக்கு. அவர் எப்படியாமா, ஐ வாண்ட் டு பி நோன் as the best devotee. இது ரஜோகுணம் தாக்கிய பக்தராகும். பக்தர்கள் சமூகத்தில் நான் ஒரு சிறந்த பக்தர்னு எல்லோரும் என்னை கருத வேண்டும், எல்லோரும் என்னை போற்ற வேண்டும், நான் சிறந்த பக்தர் என்று பக்தர்கள் சமூகத்தில், அதுக்கோசரம் நான் ஆசைப்படுகின்றேன். இது ரஜோகுணம் கலந்த பக்தரம். இது ரெண்டுமே கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்காது. கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சது என்ன? சத்வகுணம் கலந்த பக்தர். ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ சுபத்ர மகாராணிக்கு. கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சது என்னமா? சத்வகுணம் கலந்த பக்தர். சத்வகுணம் கலந்த பக்தர் எப்படியாமா? ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் ஹோம், பேக் டு காட். அது சொல்றார். சத்வகுணம் கலந்த பக்தர் வந்து எப்பவுமே என்ன ஆசைப்படுவாராமா, நான் கிருஷ்ணனை திரும்பி சொல்லணும், நான் கௌரவ பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாராமா. அண்ட் கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் சொல்றாரு, அது நல்லது எடுத்துடுவார். சத்வகுணம் இஸ் வெரி குட் அப்படின்னு சொல்றாரு. சொல்லிட்டு மேலும் சொல்றார், ஆக்சுவலி many of us don't even want to go back to God. நம்மில் பலர் கிருஷ்ணாண்ட திரும்பி செல்லணும், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணுங்கிற ஆசை இல்லாமல் இருக்கும் பல பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப யாருக்காவது ஒருத்தர் வந்து கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி போகணுங்கிற ஆசை வரும்னா அவர் சத்வகுணம் கலந்த பக்தர். இந்த ரஜஸ்டன் தாமஸ் நம்ம மேல பிரயோகமாகும் போது ஜட உலகத்தில் சுபிக்ஷமாக இருக்க வேண்டும், சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும் பிளான் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது ரஜஸ்டன் தாமஸுடைய தாக்குதல். குரு மகாராஜ் ரீசெண்டா சொல்லியிருக்காரு, ஒரு 5-6 நாளைக்கு முன்னாடி குரு மகாராஜ் சொற்பொழிவுல மாயப்பூர்ல சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் a nice place, give up this hope, go back to Goloka. குரு மகாராஜ் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாரு, ஆனா சொல்லியிருக்காரு ரீசெண்டா ஒரு 23ஆம் தேதி மாயப்பூர் இது மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஜட உலகம் ஒரு சிறந்த இடம், இந்த நம்பிக்கையை விட்டு விடுங்கள், கிருஷ்ணாவை திருப்பி செல்லுங்கள் குரு மகாராஜ் சொல்றாரு. அதுவும் சத்வகுணம். சத்வகுணம் இந்த ரஜஸ்டன் தாமஸ் பிரயோகம் ஆகிறதுனால கிருஷ்ணாட்டு திரும்பி போகுங்கிற ஆசையே இல்லாம கொண்டிருக்கோம். அது ரஜஸ்டன் தாமஸ். நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி சொல்லணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்தால் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணுங்கிற ஆசை அதிகரிக்கும். வெரி சிம்பிள். நாம் எதை அதிகமாக நினைக்கிறோமோ அது மேல நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரும். ஜாயதோ விஷயான் பும்சக சங்கஸ்டே உபயோகிதே. மனுஷன் புலனிந்த பொருட்களை நினைத்தால் அது மேல அவருக்கு அட்டாச்மெண்ட் வரும். மனுஷன் தன்னுடைய மனதை கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு பழக்கினால் கிருஷ்ணன் மேல் அட்டாச்மெண்ட் வரும். சேம் கோல்டே தான், வித்தியாசமும் இல்லை. கிருஷ்ணன் மேல் அட்டாச்மெண்ட் வரும். அந்த கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணும்னு ஆசை அதிகரிக்கும். கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும்னு ஆசை அதிகரிக்கும். அது சத்தியமானது, அது சாதகமானது. பாருங்க, இந்த ரஜஸ்டன் தாமஸ் ரெண்டுமே வந்து அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையும் தொந்தரவுபடுத்தும், மற்றவர்களையும் தொந்தரவுபடுத்தும். கரெக்டா இல்லையா?
ஏன்னா தனத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் என்ன நினைக்கிறாரு, நான் மட்டும்தான் உண்மையான பக்தர், மற்றவங்க எல்லாரும் யூஸ்லெஸ். அப்ப என்ன ஆகுது, சமூகத்தில் தொந்தரவு ஏற்படுத்தும். ரஜோகுணம் நிரம்பிய பக்தர் அவர் நினைக்கிறாரு, பக்தர்கள் சமூகத்தில் நான் பிரமாணமான பக்தர், சிறந்த பக்தர் எல்லாரும் என்னை போற்றணும். அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, அவரும் மற்றவர்கள் தொந்தரவு பண்ணுவார். அதனாலதான் சத்துவகுணம் நிரம்பிய பக்தராக இருப்பதுதான் நமக்கு, நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் நல்லது, மற்றவர்களுக்கும் நாம் உதவியாக இருக்க முடியும். ஏன்னா நாம் கிருஷ்ணாட திரும்பி செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையை மட்டும் வச்சுருந்தாலும், நாம் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஆசையை மட்டும் வச்சுக்கணும், நம்ம யாரையும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்கு ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு வசதியோ தேவையில்லை. கோலோக பிருந்தாவனம் போறதுக்கு நம்மளுடைய மனசை பயன்படுத்தணும், கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு. எப்போதுமே கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், மனசை பயன்படுத்தி. அவ்வளவுதான். நம்மளோட மனம் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா மனம் கொடுத்திருக்கார், எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். மனதை பயன்படுத்தி கிருஷ்ணரை நினைக்கணும் இடைவிடாமல். இன்னைக்கு யார் தடுக்க முடியும், யார் தடுக்க முடியாது. அதனால நாம் சத்துவ குணத்துல இருந்த ஒரு பக்தரா இருந்தால், கலந்து அப்படி பக்தரா இருந்தோம்னா நம்ம யாருக்கும் தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம். நாம் இதை தொண்டே இருப்போம், யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டார். அவருடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையும் மேல 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 கிருஷ்ணா அவர் கூட பரிமாற்றம் செய்வார். அண்ட் அவருக்கு கிடைத்த ரியலைசேஷன் கிருஷ்ணா பரப்புவார், அவர் மூலமாக எல்லாருக்கும் பரப்புவார். அதனால சத்துவகுணம் நிரம்பிய பக்தராக மாறுவதுதான் சிறந்தது. சோ இங்க துருதராஷ்டிரர் போக மாட்டேங்கிறாங்க, அனுபவிக்கின்ற சுபாவம் பாருங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங். விதுரர் வன்மையை கண்டிக்கிறார், ஸ்ட்ராங்கா பிரச்சாரப்படுறார். சோல் ஆஃப் நாலேஜ், இது போல சோல் ஆஃப் நாலேஜ். கூறிய வாழ் மாறிய ஆன்மீக குருவுடைய உபதேசம் நம்முடைய பொய் அகங்காரத்தை கட் பண்றது. அது வலிக்கும், ஆனால் அது நமக்கு நல்லது. ஒரு பத்திரிகை கிட்ட சொன்னாங்க, ஆன்மீக உபதேசங்கள் கூறிய வாழ் மாறிய நம்முடைய அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் கட் பண்ணும். ஹிருதய பிறந்து சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக இல்லையா? ஹிருதய கிரந்தி கட்டாகணும். ஹிருதய கிரந்தி அணைச்சி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா, ஹிருதய கிரந்தி ஹிருதயத்தில் இருக்க பற்றுங்கிற முடிச்சு இதை அப்படியே அணைச்சி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா, அப்புறம் எப்படி நம்ம ஒரே சமயத்தில் கோலோகம் ஆசைப்படுறோம், இன்னொரு ஹிருதய கிரந்தி இருக்கப்படி அணைச்சுட்டே இருக்கும், அப்புறம் எப்படி போக முடியும்? முராரி பக்த பிரபு இங்க வரும்போது சொல்லுவார், அதாவது கிறிஸ்டியன்ஸ்ல பைபிள் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களாமா, ஹெவனுக்கு போகணும், அதே சமயத்தில் உடல் விடுறதுக்கு தயாரா இல்லை. எப்படி முடியாது. ஓரத்துக்கு போகணும்னா நான் இந்த உடலையும் இந்த உலகத்தையும் விடுவதற்கு தயாராக. அதுதான் பற்றுண்மை. இந்த பற்றுண்மை சத்துவ குணத்தினுடைய தொகுப்பு. பற்றுக்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி எப்படின்னா ரஜோகுணத்துடைய தொகுப்பு. அப்ப நம்ம கோலோக வெரி சிம்பிள், எப்படி நடக்கிறது பாருங்க. நமக்குள்ள ஜடப்பற்றுக்கள் இருக்கிற வரைக்கும் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு போகிற ஆசையே வராது நமக்கு. அதுதான் ரஜசுடைய செயல்பாடு. ஸ்ரீ நாரத முனிவர் இதை சொல்றார், எப்படி ஒரு ஜட ரீதியான மனிதன் ஜட உலகத்தில் அனுபவிக்கின்ற சுபாவத்தோடு எப்படி வாழ்க்கையை ஓட்டுறான்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பொதிக்கிறார். அவர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு மான் இருந்தாமா, அந்த மான் பச்சை பசையில் இருக்கக்கூடிய புல்லை சுரைக்கிறதுல அதுல ஆழ்ந்து இருந்துடாமா. அண்ட் இந்த மானை மயக்கிறதுக்கு ஒரு வேடம் புலங்கள் ஊதினாராம். இந்த இசைக்கு மயங்கக்கூடியது இந்த மான், இசைக்கு மயங்கும். இந்த வேடன் ஆக்சுவலி புல்லாங்குழல் ஊதுறாரு. புல்லாங்குழல் ஊதின உடனே அந்த இசையில இந்த மான் மயங்கி அப்படியே நிக்கிறது. வெரி குட், வெரி குட், எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இந்த இசை. சாப்பிட்றதுக்கு எனக்கு பச்சை பசைங்கிற புல் கிடைக்கிறது, நான் ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த மான் நினைச்சுதான். ஆக்சுவலி சாரி, ஒரு சின்ன இது என்னன்னா, அதாவது ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பறவைகள் வண்டுகள் இதனுடைய ரீங்காரம், இந்த சாங்
அந்த இசை அது வந்து மானுக்கு ரொம்ப ரம்மியமா இருக்குதாம்மா. அண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல அமைதியா பச்சை பசைகளுக்கு புல்ல சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மான் நினைச்சுதாமா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், நான் அமைதியான இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு. ஆனா அது ஒரு முட்டாள்தனம். அந்த மானை அட்டாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேடன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாராமா, பின்னாடி ஒரு புலி ஒன்று வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்ததாமா மானை சாப்பிட்றதுக்கு. முன்னாடி வேடன் வந்து குறி பார்த்துட்டு இருக்கான் அம்பு விடுறதுக்கு, மான் மேல விடுறதுக்கு மறைஞ்சு நின்று குறி பார்த்துட்டு இருக்கான். ஆனா அந்த மான் தெரியல. அது வந்து பச்சை பச்சைங்கிற புல்ல சாப்பிட்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், வண்டுகளுடைய ரீகாரம் வேற ரொம்ப அருமையா இருக்கு அப்படின்னு மறந்து இருந்ததாமா. ஸோ வேற எய்ம் பண்ணிட்டு இருக்காரு மானை அடிக்கிறதுக்கு. பின்னாடி வந்து புலி வந்து பதுங்கிறதாமா எப்படி வந்து மானை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு, பாஞ்சு சாப்பிடலாம்னு. ரெண்டு பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தர் வந்து மானை அடிச்சு சாப்பிட போறாங்க. ஆனா மான் இங்க மறந்து போயிட்டு அப்படி ஆழ்ந்து இருக்காமா. இந்த மாதிரிதான் மனுஷனும் ஸ்ரீ நாரத முனிவர் ரொம்ப அருமையா போதிக்கிறார். மனுஷன் வந்து பச்சை பசைங்கிற அந்த புல் என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு, ஜட உலகத்தில் புலனின்பம் ஜட உலக வாழ்க்கையில கிடைக்கக்கூடிய புலனின்பம் இதுதான் பச்சை பசைங்கிற புல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை சாப்பிடுவதில், இந்த புலனின்பத்தை அனுபவிப்பதில் மனுஷன் அப்படியே ஆழ்ந்து போயிடுறான். அந்த வண்டுகளுடைய ரீகாரம், பறவைகளுடைய பறவைகளுடைய பேச்சு இல்லையா, இனிமையான பேச்சுக்கள், இது எதை குறிக்கிறது? ஜட உலக வாழ்க்கையில குழந்தைகளுடைய கொச்சை மொழிகள்னு சொல்றார். இப்படி நாரத முனிவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போதிக்கிறார். எப்படி எப்படின்னா மாயா வந்து நம்மை பொய் விஷயத்தில் ஆழ்த்தி நம்முடைய காலத்தை திருடுகின்றது. இன்னொரு சைடு காலம் நம்மளை நகர்த்திட்டே இருக்கு மரணத்தை நோக்கி. புத்திசாலியானவர் இதை பார்க்க வேண்டும். துக்க தோஷானு தர்ஷனம் இதை பார்த்துட்டு புத்திசாலியானவர் இதை பார்க்க வேண்டும். என்னுடைய காலம் வேகமா முடிஞ்சிட்டு இருக்கு, வேகமா முடியறது, நான் சீக்கிரமா வந்து பக்குவம் அடையணும், எப்பொழுதுமே நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு அவர் கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து புத்திசாலியானவர். அவர் மேபி ஜட உலக கண்ணோட்டத்துல அவர் வந்து டல் ஹெடடா இருக்கலாம். அப்படி ஜடபரதர் வந்து மொத்த ஜட உலகமும் அவரை மந்தமானவர்னு சொன்னாங்க, அவர் ஜடத்துக்கு சமானமானவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படிதான் ஜட உலகம் நாம் கிருஷ்ணருடைய உறவில் நாம் எப்பொழுதுமே ஆழ்ந்திருந்தால் ஜட உலகம் சொல்லும் அவர் ஒரு மந்தமானவர் தான் சொல்லும். ஜட உலகம் அப்படிதான் தப்பாதான் ஜட உலகம் புரிஞ்சு கொண்டு போகுமே. ஆனா ஜடபரதர் எல்லாரும் மந்தமானவர் தான் சொன்னாங்க. ஆனா ஜடபரதர் வந்து மிக உயர்ந்த பக்தர், ஸ்ரீமத் பாகவதம் அவரை போற்றுகின்றது. ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருந்தார். எப்பொழுதுமே மத்கரேனா அந்த ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவா, தனக்குள்ளே கிருஷ்ணனுடைய உறவில் ஆழ்ந்திருந்தார் ஜடபரதர். ஆன்மீக கண்ணோட்டம் எப்பொழுதுமே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். ஜட கண்ணோட்டமும் ஆன்மீக கண்ணோட்டமும் சேராது, ஒருபோதும் சேராது. ஜட கண்ணோட்டம் ஜட உலக சாதனைகளை போற்றும், பட் ஆன்மீக கண்ணோட்டமும் ஜட உலக சாதனைகளை போற்றாது. ஆன்மீக கண்ணோட்டம் எந்த அளவுக்கு உள்ளே கிருஷ்ணர் கூட இருக்கக்கூடிய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கின்றோம் அதைதான் போற்றும் ஆன்மீக கண்ணோட்டம், சாஸ்திரம். அதனால ஜட உலகம் என்னை போற்றுகின்றதுன்னு சொல்லிட்டு நாம் பொய் விஷயங்கள்ல பல சாதனைகள் படைக்கணும்னு நம்ம காலத்தை கழித்தோம்னா நாம் தான் முட்டாள். சோ இங்க இந்த வண்டுகளுடைய ரீங்காரம், பறவைகளுடைய இனிமையான பேச்சு எதுன்னா குழந்தைகளுடைய கொச்சை மொழிகள், புரோக்கன் லாங்குவேஜ், குழந்தைகளுடைய மழலை மொழிகள். இது வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் நம்ம கேட்கறதுக்கு, அந்த குடும்ப தலைவருக்கு. அதனால வெரி குட், எனக்கு ஒரு சைடுல புலனின்பம் கிடைக்கிறது, இன்னொரு சைடு குழந்தைகளுடைய மழலை மொழிகள் எனக்கு இனிமையா இருக்கு, நான் ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கேன், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா
முன்னாடி ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, பின்னாடி ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரை மூழ்கிறதுக்கு. ஒரு சைடு வந்து முன்னாடி யாரு காலம் காலம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது ரெண்டு விதமா சொல்லலாம். முன்னாடி வந்து காலம் வந்து அவரை முழுங்கிறதுக்கு, நம்ம எல்லாருமே காலத்தோட வாய்க்குள்ள போகும்போது இன்ச்சு பை இன்ச்சு. அதனால சர்பத் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பாம்புடைய வாய்க்குள்ள இறை இன்ச்சு பை இன்ச்சு உள்ள போற மாதிரியா நாம் எல்லாருமே காலத்துடைய வாய்க்குள்ள உள்ள போயாச்சு, வெளியில் வர முடியாது. காலத்துடைய வாய்க்குள்ள உள்ள இன்ச்சு பை இன்ச்சு உள்ள போயிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்துல காலம் போய்க்கிறோம், கம்ப்ளீட்டா போய்க்கிறோம். அதுக்கு ஒரு மரணம். காலம் போகும்போதுக்கு தயாரா இருக்கு, முன்னாடி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு தெரியல. இதுக்கு பேர் தான் பொய் விஷயத்தில் ஆழ்ந்து உண்மையை மறத்தல். உண்மையை மறந்து வருது. பின்னாடி யாரு களி அண்ட் மாயா வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்களாமா இவரை அட்டாக் பண்றதுக்கு. மாயா வந்து முக்குணங்களை பிரயோகம் பண்ணி இவரை அட்டாக் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ அதான் சொல்லுவோம், கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் என்னன்னா, கலியுகத்துல வந்து மனுஷனுக்கு வந்து டபுள் அட்டாக். ஏன்னா ஒண்ணு மாயா வந்து முக்குணங்கள் மூலம் அட்டாக் பண்ணுவாங்க, அடிஷனலா கலியும் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணுவார். கலி புருஷன் மற்றவர்கள் வந்து கலி புருஷன் அட்டாக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட் மாயாவுடைய முக்குணங்கள் அட்டாக் பண்றோம், அது மட்டும் தான் இருக்குது. பட் நமக்கு டபுள் அட்டாக். அதனால நாம் எப்பொழுதுமே சாரகிராகி ஸ்ரீகிருஷ்ண பிரபன்னா, சாரத்தை மட்டுமே கிரகித்துக் கொள்ளணும். கிருஷ்ணன் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம், இதுதான் சாரம். இதுலேயே நம்முடைய ஸ்மரணத்தை கழிக்கணும், கிருஷ்ணருடைய நினைவிலேயே கழிக்கணும். அதுக்கு நம்ம தீவிரமா இருக்கணும். தீவிர பக்தி யோகி, தீவிர முயற்சி பண்ணணும். விவசாயாத்மிகா புத்திர்னு இது அர்த்தம், இதுதான் அர்த்தம். விவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேக கூடுதல், ஏகேக ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான். என்னது? சிரவணம் கீர்த்தன ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா காலம் முடியாது. சோ இந்த புராணத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம், காலக்ஷேபோ ந கர்த்தவ்யோ, காலத்தை வீணடிக்கிறது நம்மளுடைய கடமை அல்ல. ஏன்னா அக்ஷீணமாயு க்ஷணே நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம், நொடிக்கு நொடி இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சு போயிட்டே இருக்கு. யமசேகரநாஸ்தி, யமராஜா வெயிட் பண்ண மாட்டாரு. உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, இல்ல பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, உங்களுடைய கடன் செட்டில் ஆயிடுச்சா, உங்களுடைய பாதி வீடு கட்டிட்டு இருக்கீங்களா, அது முடிச்சுட்டீங்களா, எதையும் வந்து யமராஜ் வெயிட் பண்ண மாட்டார். கருணாநாஸ்தி, அது ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ண மாட்டார். கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம். அதனால இந்த கடமை என்ன? ஹரிகீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டே இருக்கணும். அபீக்ஷ்ண சக. இதைதான் பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள், மிகச்சிறந்த பக்தர்கள் இதைதான் நமக்கு போதிக்கிறாங்க. அவர்களும் அப்படிதான் வாழ்ந்தாங்க. மாயா நம்மளை திசை திருப்பும். ஆல்வேஸ் நமக்கு வந்து மனசுல பல பல எண்ணங்களை உருவாக்கி சிரவணம் கீர்த்தன ஸ்மரணத்திலிருந்து நம்மளை திசை திருப்பி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். அதனாலதான் அது முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மாயா பெரிய பெரிய சன்னியாசிகளுடைய காலத்தையும் திருடி இருப்போம். அப்படிதான் ஆதிசங்கராச்சாரியர் சொல்றாரு. இப்ப நம்மள ஏமாத்துறோம். ஸோ நாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த ஜாக்கிரதை நமக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு பேர் தான் சாதனா. சாதனா அப்படின்னா என்னோட மனசுக்கு பிடிக்காது, என்னோட மனசுக்கு கிருஷ்ணரை நினைப்பது பிடிக்காது, அதுக்கு பேர் தான் சாதனா. என்னோட மனசுக்கு வந்து வைதி பக்தியில என்னோட மனசுக்கு புலனின்ப விஷயங்கள் தான் பிடிச்சிருக்கு. அதனால அதை அப்படி செஞ்சுட்டே இருக்க முடியாது. மனசுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம கோடிக்கணக்கான ஜென்மம் வந்துட்டோம். இந்த ஜென்மத்துல நாம் கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி செல்லணும் அப்படின்னா, கோலோக பிருந்தாவனம் திரும்பி செல்லணும்னா மனசுக்கு பிடிச்சதை செய்ய முடியாது. அதுக்கு போதுதான் வைத்திய சாதனா. மனசுக்கு பிடிக்காததையும் செய்ய வேண்டும். மனசுக்கு என்ன பிடிக்காது? கிருஷ்ணரை நினைப்பது மனசுக்கு பிடிக்காது. பண்ணிதான் தீரணும், வலுக்கட்டாயமாக பண்ணணும். நாங்க எவ்வளவு இதுக்கு போயிடுறா சாதனா. உண்மையான சாதனான இதுதான். மனசுல கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும். ஸ்மர்த்தவ்யகி சதனம் விஷ்ணு நிஸ்மார்த்தவ்யோ நிஜாதுசித். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒருபொழுதும் கிருஷ்ணரை மறக்க கூடாது. இந்த ரெண்டு உபதேசம் தான். ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டார், என்னங்க ரெண்டுமே ஒரே உபதேசம் தானுங்க,
எப்போதுமே கிருஷ்ணரை நினைக்கணும், ஒருபோதும் கிருஷ்ணரை மறக்கக்கூடாது. ரெண்டு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? ஏன் இப்படி ரெண்டு மூணு கொடுத்தாரு சிவரூப சுவாமி அப்படின்னு ஒரு பக்தன் வந்து கேட்டார். ஏன் அப்படின்னா, நம்மளுடைய பொய் அகங்காரம் இருக்குல்ல உள்ள, இந்த பொய் அகங்காரம் என்ன பண்ணும், மனசுக்குள்ள தொடர்பு கொண்டு மனசுல வேற எண்ணங்களை உருவாக்கி நம்ம வேற ஏதாவது நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கு அதனாலதான் சிவரூப சுவாமி ஒன்று யமா, மூணு நியமா. நியமான செய்யக்கூடியது, யமான செய்யக்கூடாது. அதைத்தான் சொல்லிக்கிறார். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும், அது நியமா. ஒருபொழுதும் கிருஷ்ணரை மறக்கக்கூடாது, யமா. யமானது செய்யக்கூடாது. அப்படின்னா பிரபுபாதர் நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், அது வந்து இந்த யமா. ஏன் அதை கொடுத்திருக்காங்க ஆச்சாரியர்கள்? ஏன்னா நம்மளுடைய பொய் அகங்காரம் நம்மளை திசை திருப்பி கிருஷ்ணரை நினைக்க விடாம வேற எங்கேயோ கொண்டு போயிடும். நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு இருப்போம், நினைச்சுட்டு இருப்போம், நான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறேன், கிருஷ்ண ஸ்மரணம் பண்றேன்னு நினைச்சுட்டு இருப்போம். ஆனா நமக்கே தெரியாம மனம் வேற எதுவும் நினைச்சுட்டு இருக்கும். எப்படி ட்ரிக், அதான் மாயா. ஒரு பக்தர் சொன்னார், எப்படி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணும் பொழுது நமக்கே தெரியாம ஒரு 5 நிமிஷம் மைண்ட் வேற எதுக்கு பின்னாடி போறதில்ல. ஜபம் பண்ணிட்டே இருக்கோம், வாய் மட்டும் சொல்லிட்டே இருக்கு. ஆனா நமக்கே தெரியாம 5 நிமிஷம் வேற ஏதோ எண்ணங்கள் வருது, அந்த எண்ணங்கள் பின்னாடி மைண்ட் அப்படி போயிட்டே இருக்கு. அன்நோட்டிசிங், நமக்கு தெரியாம நடக்குதுல, அதுக்கு பேரு தான் ரஜஸுடைய செயல்பாடு. புரிஞ்சுக்கணும், ரஜஸ் உதாரணங்களை ஏமாத்துறது. அப்ப 5 நிமிஷம் ஏமாத்துறது. அந்த மாதிரிய மற்ற நேரங்களிலையும் நம்மை கிருஷ்ணரை நினைக்க விடாம பல பல ஜட ரீதியான எண்ணங்களை கொடுத்து காலத்தை அப்படியே தள்ளிட்டே இருக்கு. சோ அதனால புத்திசாலியானவர் இதை வந்து தீவிரமாக பயிற்சி செய்யணும். தஸ்மாத் ஏகேன மனசா பகவான் சாத்வதாம்பதி சோதவ்ய கீர்த்திரவ்ய ஸ்மர்த்தவ்யோ பகவான் குணாம். ஏகேன மனசா, நிலைத்த மனதோடு செஞ்சுட்டே இருக்கணும். என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். சோ கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருந்தால் நாம் ஷோர் கிருஷ்ணருடைய உலகம் சென்றடையலாம். அது நோ டவுட், அதுல எந்த சந்தேகம் கிடையாது. ரூபா ரொம்ப அருமையா சொல்லுவார். எப்படின்னா, இதை 2 நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன். கடலுக்கு உள்ள ஆழமாக இந்த தாய் நண்டு வந்து உள்ள இருக்குமாமா. கடற்கரை ஓரத்துல இந்த தாய் நண்டு வந்து தன்னுடைய முட்டையை போட்டுட்டு போயிருமாமா. முட்டையை போட்டுட்டு போகும். அண்ட் தாய் நண்டு வந்து கடலுக்கு அடியில தண்ணீர்ல இருக்குமாமா. தண்ணீர்ல வந்து எப்படி ஜலகா 9 லட்சம் தண்ணீர்ல 9 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்காங்க. 9 லட்சம்னா அது எத்தனை குவான்டிட்டி, அன்லிமிட்டட் குவான்டிட்டிஸ் இருக்கு. ஆனா கடற்கரை ஓரத்துல இந்த தாய் நண்டு சரி இந்த முட்டையை போட்டு போயிடும். அண்ட் தாய் நண்டு என்ன பண்ணுமாமா, சிம்பிளி தன்னுடைய முட்டையை பார்த்துட்டே இருக்குமாமா. அதாவது தியானம், ஆழ்ந்த தியானம். கடலுக்கு அடியில உட்கார்ந்து தாய் நண்டு வந்து தன்னோட முட்டையை தியானிச்சுட்டே இருக்குமாமா, நினைச்சுட்டே இருக்குமாமா. தன்னுடைய தியானத்தினாலேயே இந்த முட்டையை பொறிக்க வைக்குமாமா. எவ்வளவு பவர் பாருங்க அந்த நண்டுக்கு கூட எவ்வளவு பவர். சிம்பிளி முட்டையை தியானித்தே முட்டையை பொறிக்க வச்சுக்கணும். முட்டையை பொறிச்ச உடனே அந்த குட்டி நண்டு வெளியில வருமாமா. அண்ட் ஆகாயத்துல வந்து கழிவுகள் பறந்துட்டே இருக்குமாமா இந்த குட்டி நண்டை சாப்பிடுறதுக்கு. ஆனா அந்த குட்டி நண்டு வந்து முட்டை பொறிந்து வெளியில வந்த உடனே கடை தண்ணிக்குள்ள போயிருக்கும். தண்ணிக்குள்ள போன உடனே தண்ணியில எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கு, எத்தனை இல்லையா, அன்லிமிட்டட் குவான்டிட்டி கடலுக்கு அடியில இருக்கு. ஆனா இந்த குட்டி நண்டு நீந்தி 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 அது அம்மாட்ட போய் சேருவாங்க. கரெக்டா அந்த அம்மாட்ட போய் சேருவாங்க. எப்படி நடக்கிறது? அந்த அம்மா அந்த தாய் நண்டு வந்து குட்டியை முடிச்சுட்டே இருக்குமாமா தியானம். அதே மாதிரியே நாம் இங்க உட்கார்ந்து கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருந்தால் கிருஷ்ணர் எங்கேயோ இருக்கார். கோலோகையே வஜ்மசதி, கோலோக பிருந்தாவனத்துல எத்தனை கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கார் தெரியாது. நம்ம எங்கேயோ உட்கார்ந்து இருக்கோம் ஜட உலகத்துல. ஆனா இங்க உட்கார்ந்து இடைவிடாமல் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டே இருந்தால் உடலை விட்ட உடனே சுலபமாக தஸ்யாகம் சுலப பார்த்தா சுலபமாக இந்த ஜீவாத்மா கிருஷ்ணத்தை சென்றடைஞ்சு வரணும். அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இந்த ஸ்மரணம். அதை நம்ம லேசில் இடம் போடக்கூடாது, பயிற்சி செய்ய வேண்டும். ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித பாவம் ஸ்ரீ பிரபுபாத் கி, முத்தாய் கௌரவ பிரபு.